बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 4 सितंबर पाकिस्तान दे विच जुमेरात दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। अज दी सब तो पहली खबर जिहड़ी असीं तुहाडे नाल सांझी करनी है वो फील्ड मार्शल साहब की रिटायरमेंट है। 86 दिन रह गए ने हुण, 86 डेज़ उन्हां दी रिटायरमेंट ते नवें आर्मी चीफ दे आउण च। एक होर कट्टा खोल दिता है राणा सनाउल्ला साहब ने। उन्होंने आख्या भी वो 2027 तक आर्मी चीफ हैगे ने, इस गल का डिसाइड हो गया तो यदा कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। असीं तुहानूं बार बार दस चुके हैं भी नोटिफिकेशन तो चाहिए, पर यह गल जी बड़ी तुहानूं मनफी लगती है पाकिस्तान वास्ते तो फील्ड मार्शल वास्ते मुस्बत, इस गल की उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई है। वो वजह भी वो तो 2030 तक रहना चाहते हैं। वो समझते हैं कि राणा सनाउल्ला का यह बयान है ये शरारत है। तो हुण उन्होंने जिन्ने पाकिस्तान के TV चैनल ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ आख छड़िया कि तुसी ये किसी सूरत भी बयान राणा सनाउल्ला का एयर नहीं करना और इस बयान नूं हर सूरत रोक के रखना है, क्योंकि वो 2030 तक जिहड़ा है वो हर सूरत एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। बहरहाल अज दियां दूजियां खबरां जिहड़ियां ने उन्हां वाले पासे आउणे हैं। जिहड़े अपने अब्बासी साहब ने, तुहानूं पता है इस्लामाबाद दे विच इस वेले वो रेलवे के वजीर भी ने, इस्लामाबाद तो फार्म 47 के MNA भी ने, हनीफ अब्बासी साहब, इन्होंने एफिडरीन अब्बासी भी कहते हैं। एफिडरीन का केस पढ़िया इन्हों के उत्ते मनशियात का। बहरहाल उन्होंने राणा अपना ख्वाजा आसिफ साहब के उत्ते एक फिर नवा हमला किया। अजकल मैं तुहानूं बार बार दसिया भी ख्वाजा आसिफ साहब भी मंदिर का घंटा बने ने। इन्होंने पहले भी हमला किया, नवा किया। जिहड़ा आउंदा वो मंदिर के घंटे उन्होंने मंदिर का घंटा समझ के वजा जाता है। पहला एक बंदे ने गंदियां गालां कढ़ियां ने, हुण अगों नुसरत जावेद साहब ने उन्होंने मशवरा दिता भी रिज़ाइन करके घर चले जाओ। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने पार्लीमेंट च आके आख्या भी रिज़ाइन करो तो घर जाओ। हुण उन्होंने नवा हमला किया। उन्होंने कहा तुहानूं हाइब्रिड जिहड़े लोग इनू हाइब्रिड निज़ाम की गल करते हैं उन्होंने वो अपने मूँह ते चपेड़ा मारन वाली गल कर रहे हैं। असीं दुनिया नूं की दस रहे हैं कि साडी हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब की यही गल है कि वो दुनिया नूं दसदे ने भी मैं दलेर हाँ। दलेर दो तरह के बंदे होंदे ने, तुहानूं पता है। दलेर एक बंदा होंदा है कि जिहड़ा शर्म वाला होंदा है, हया वाला होंदा है, लेकिन किसी गल ते दलेरी कर दिंदा है, डट जाता है और फिर किसी कॉन्सीक्वेंसिस की परवाह नहीं करता। लेकिन जिहड़ा बेशरम बंदा होंदा है ना, वो भी बड़ा दलेर होंदा है, क्योंकि उन्होंने कोई लत्थी चढ़ी नहीं होंदी। उन्होंने अगर कोई लत्थी चढ़ी होवे, असल ते जिन्होंने लत्थी चढ़ी होवे वो बेचारा शर्मिंदा होंदा है ते बुज़दिल भी होंदा है कई बारी, क्योंकि इंसान जिहड़ा कई बारी अपनी इज्जत के हथों बुज़दिल बनता है। मतलब उन्होंने होंदा यार लोग की कहणगे, इस गल के उत्ते मैनूं जमाना किवें वेखेगा। ये गल लोगों नूं जिहड़ी मोशी है वो मार जाती है तो लोगों नूं बुज़दिल कर दिंदी। बड़े सारियां गल्लां लोग नहीं कर पाउंदे। लेकिन मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया भी साडे मुल्क ते रिवाज यही है भी जिहड़ा लुच्चा उन्ना उच्चा। ख्वाजा आसिफ साहब ते 2-3 होर नून लीग दे विच सज्जण इहो जिहे ने जिहड़े जिन्हां दे उत्ते ये मिसाल बिल्कुल सादक आउंदी है, फिट बहिंदी है। वो की कहिंदे ने, वो आंदे ने भी जे असीं जिहड़ा काम भी माड़ा कीता चंगा कीता सानूं शर्मिंदा होण दी गल किहड़ी है। असीं खुल खिला के आने भी आहो कीता है। इनू अपनी दलेरी गिणदे ने, मतलब अपनी बेशर्मी नूं अपनी दलेरी गिणदे ने और नंगा चिट्टा जिहड़ा ऐलान करते हैं भी हाँ यह भैड़ा काम असीं कीता है। उन्होंने जिहड़े वोटर सपोर्टर ने वो भी इस गल नूं दलेरी ही समझते हैं। मसलन गल तो हनीफ अब्बासी साहब की ठीक है कि असीं भावें हाइब्रिड निज़ाम चला भी रहे हैं, मतलब नून लीग वाले और फील्ड मार्शल रल के, पर यह गल तो बेइज्जती दी है। पर ख्वाजा आसिफ साहब उस शराबी तरह ने जिहड़ा रात में शराब पी के कपड़े ला के चौड़ा होकर चौक के फिरदा है और उन्होंने लगता है मैं बड़ा चंगा काम करन दिया। ख्वाजा आसिफ साहब आंदे ने आहो ये हाइब्रिड निज़ाम है और वो इस गल ते दाद भी वसूल करते हैं। और साडा अमूमी जिहड़ा रवैया है पाकिस्तान दे विच वो भी यही है। ये नहीं वेखदे कि जिहड़ी गल बंदा कर रहा वो ठीक कर रहा गलत कर रहा है। चेते करो एक बलूचिस्तान तो साहब सानूं उन्होंने आख्या भी करप्शन तो साडा भी हक है, याद है तुहानूं? उन्होंने कहा सी करप्शन तो वो पीपल्स पार्टी दे सन। उन्होंने कहा करप्शन नूं लीगलाइज कर दिओ ते सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने उन्होंने सीटां मिलन उस हिसाब नाल करप्शन करन दी इजाजत दिओ। उन्होंने कहा कि करप्शन के उत्ते नून लीग का हक है, कल्ले साडा हक नहीं है, साडा भी हक है। तो ये जिहड़ियां खुल डुल के लोग गल्लां करते हैं ना, जो शर्म ला दिंदे ने, ख्वाजा साहब उन्हां दे विचों ने, तो वो भी ऐलान करते हैं खुल डुल के कि असीं यह काम गंदा करते हैं
ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਨੀਫ ਅब्बासी ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਲਦਾ ਹਾਕਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ख्वाजा आसिफ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨੀਫ अब्बासी ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਫ अब्बासी ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ख्वाजा आसिफ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 6 ਤੋਂ 7 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਮ ਬਹਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ $3000 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ $300 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਡਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਬਹਰਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨੀ ਖੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਪੱਪੀ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੇ CTO ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ SP ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ। ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੱਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਗਾ ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ 15, 20, 25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵੀਲਾਗ ਕਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਮਖਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬੇ ਖਵਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ DC ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਸਾਖਤਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫੀ ਨੇ। ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਇਨ ਟਰਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਮੁਰੀਖ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ
जिस तरह अमरीका दे विच अंग्रेज़ अपना विआह करते हैं, मतलब वो सारे जिहड़े कवानीन ने वो बदल छड़े ने, लड्डू भी खांदे ने ते गोरियां तरह कई मंजिलां वाला केक भी कटते हैं, मतलब अपना काम भी पूरा करते हैं। तो गोरियां ने तो 18 साल तो बाद बच्चे फारग कर दिते होंदे ने, जिहड़े बच्चे विआह करते हैं अपना वो ज़्यादा सारे पैसे अपने इकट्ठे करते हैं और माँ प्यो नूं सिर्फ मेहमान के तौर पर सददे ने। जे माँ प्यो माड़े होण ते उन्हां दे कपड़े लीड़े भी गोरे जिहड़े बच्चे बच्चियां ने वो बना के उन्हां नूं दिंदे ने, जिहड़े उन्हां ने विआह वाले दिन पाउणे हुंदे ने। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੌਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਗਿੱਧੇ ਛਿੱਧੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਇਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਖੋਗੇ, ਉਹ ਠੀਪੇ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜੰਝ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਢੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਢੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਨੇ, ਹਮਜ਼ੁਲਫ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਕੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਨੇ ਵੀ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤਹਿਮਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਢੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਖਾਕਰੂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਫਿਰ 25 ਫਿਰ 50, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫੀਤਾ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫੀਤਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਗਰੀਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸੜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸੜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਤੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਤੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੂਤ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਾਖਤਾ ਬੰਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੀਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੇੜ ਲਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੜਪ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। अपनी ज़बान बंद करें। ना किसी और को टकराएगा। आज जो निजाम के खिलाफ शवाज शरीफ जो सहाफ़ी डाउट हैं, जो सियासतदान डाउट हैं,
सरदारी साहब के जूते उठाते थे। मलिक साहब के साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी के साथ मलिक साहब, मेरी आपसे मैं लानत भेजता हूं गंदे करप्ट सियासतदानों पे। प्लीज लानत और आप भेजता हूं खुद क्या गंदे सियासतदान है यार। क्या उठ- मैं दसा सबूत हाँ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਸਾਫੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਰਕਲ ਛੋਟੂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ $4000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਵਾ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੰਗਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਣ ਡਏ ਵੰਗਾਰ ਤੇ। ਇਹ $4000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਐਡੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਫੌਜ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਛੋਟਾ, ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਐਡੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਬਟਨ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਬਾਜੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁੜੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੀਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ख़राब ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਘਰ ਮੇਂ ਸਭੀ ਗੁੜੀਆ ਕਹਤੇ हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਨਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਟਿਪ ਟੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸੋਚੋ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੜੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁੜੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।